الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. والقلوب لك مفضية والسر عندك كعلانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحمن. ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان. فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالغفران. تعفو الملوك عن النزيل بحيهم كيف النزيل بساحة الرحمن. صلاة وسلاما على أفضل من صام وقام وهلل وكبر في مشاعر الحرام وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من سار على منوالهم وحج واعتمر بيت الله الحرام إلى يوم الدين. روح الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر. عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها الصائمون القائمون، أن هذه الأمة ميمونة مباركة يتوالى عليه نعام الرحمن، نعام تلو النعام، ونفحاته دائما تشمله والبركات تعمهم دائما. والنبي الأكرم يقول في حديثه في كلام يحث أمته قائلا: إن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. وقد كنا في صيام وقيام، الآن أقبل إلينا شهر كريم وموسم عظيم ألا وهو ركن من أركان الإسلام، حج بيت الله الحرام. الحج أشهر معلومات. الله سبحانه وتعالى أمر خليله أن ينادي بالناس ليزوروا هذا البيت الكريم، وقال جل شأنه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والعجيب كل شعائر الحج تتعلق بأسرة الكريمة، بعسرة نبي الله إبراهيم الخليل. وإن شئت الصلاة خلف المقام قال جل شأنه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإن شئت الكعبة وبناءه قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإن شئت الأضحية تجد قول الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. وإن شئت السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فذاك حركات وسعي هاجر زوجة إبراهيم الخليل. هناك زمزم. وإن شئت
رمي الجمرات فذلك أفعال كل أسرة إبراهيم الخليل وأرنا مناسكنا. كل أعمال الحج تتعلق بذكريات بيت كريم ونبي محترم خليل. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تعالوا بنا اليوم نسبح في ذكريات بيت الخليل نستخرج منها العبر والعظات. ود مؤمنان كفيت لفيتاتشن تلك وريقت منال بميامر صومنا صلاة وسط رمضان الناس علفنا الله بليلا ጸጋ ይሄን ኡማ ደግሞ ውለታውን አስከተለለት ሐጅ በሚባለው ትልቁ ጸጋ ከዒባዳዎች ሁሉ ስትቋጨው ትልቅ ሽልማት ያለው ሐጅ ነው። من حج ሐጅ አደረገ ሳያምጽ ሳይዋሽ መጥፎ ነገር ሳይሰራ ከየውሚ ወለደትኩ ኡሙ እናቱ እንደወለደችው ልጅ ሕፃን ሆኖ ይመለሳል የተባለለት ሐጅ ከፊት ለፊታችን ተሰይሟል። የአላህን ቤት ከሚዘይሩት አላህ ያድርገን። ሐጅን በየዓመታት ከሚደግሙት አላህ ያድርገን። ሐጅ ለአንድ ሙስሊም በእድሜ ልክ ውስጥ ቢያንስ አንዴ ማድረግ ግዴታ የሆነበት አምልኮ ሐጅ ይባላል። ለቻለ ሰው لمن استطاع إليه سبيلا። ይሄ ትልቁ የእስልምና ምሰሶ ከፊት ለፊታችን አለ። በጣም የሚገርመው ዛሬ ከናንተም ጋር ቆይታ ማድረግ ምፈልገው ይሄ የሐጅ ሙሉ ፕሮሰስ ከአንድ የተከበረ ቤተሰብ ጋር ሰፊ ቁርኝት አለ። የዛ ቤተሰብን ገድል መታወሻ ለአላህ ሲሉ ደፋ ቀና ያሉ ሰዎች በታሪክ አምድ እንደማይረሱ አላህ ሐጅ ላይ ማህተም አድርጎበታል። የነቢዩላህ ኢብራሂምን ቤተሰብ ነቢዩላህ ኢብራሂም ራሳቸውን ለአላህ የሰጡ إذ جاء ربه بقلب سليم ውስጡን ንጹህ አድርጎ ወደ አላህ ያቀና አላህ ተወዳጅ ባሪያ በደረጃ የኛው ነብይ ቢሆኑ እንጂ የሚቀድሙት የለም። በሁለቱ ላይ የአላህ ሰላትና ሰላም ይስፈን። እኔ የአላህ ትልቅ ባለሟል ወዳጅ የርሳቸውን ገድል ሐጅ ውስጥ እናገኘዋለን። ሐጅ ባጭሩ የኢብራሂም ቤተሰብ ሌጋሲ ነው፣ ታሪካቸው ነው፣ ፋናቸው ነው። ሐጅ ላይ ሄዶ ኢብራሂምን ከነቤተሰቡ ለማስታወስ አይቻልም። የካዕባን ግንባታ ብንመጣ እንደምታውቁት ካዕባ የተገነባው ድሮ ነው፣ በመላእካን ነው። ከዛም በታሪክ አምድ ፈረሰ። ከፊሎቹ የተፍሲር ምሁራኖች የነቢዩላህ ኑህ ጡፋን ሲመጣ ነው የፈረሰም ያሉ አሉ። ለሁሉም ኢብራሂምን ልጃቸውን ካዕባን በድሮ መሰረት ላይ ጣሉት አላቸው። وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل እንዴት የሚያምር አንቀጽ ነው። አባትና ልጅ የአላህን ዲን ለማቆም የአላህን ቤት ለመስራት የምእመናንን የሚጠውፉትን ቤት ለመገንባት ሲሳተፉ እንዴት የሚያምር ቤተሰብ ነው። ذرية بعضها من بعض ኢብራሂምና እስማኤል ልጃቸው አብሯቸው ዱብ ዱብ ያለ ካዕባን መገንባት ጀመሩ። ረበና በየገነቡ ተቀበል منا ተቀበለን إنك أنت السميع العليم أنت سميعنا واقعنا እጅ የሚዘረጋው ወደ አላህ ብቻ ወደ ምድር ሆሪዞንታል አይዘረጋም፣ ቨርቲካል ብቻ አላህ ዘንድ ነው እጅ የሚነሳው። ቁርአን ውስጥ ከረበና ውጭ ጥሪ አታገኙ። አንድ አንቀጽ አምጡ ረበና ከሚለው ውጭ። ነቢያቶች ሁሉ እጅ ያነሱት ለዓለማት ጌታ ረበና ተቀበል منا ተቀበለን إنك أنت السميع العليم وتب علينا የሰው ልጅ ሲሰራ ያጎልል بدعوا ጉዞው በእስላም ኺድማው وتب علينا ማህርታን ስጠን إنك أنت التواب الرحيم። የካዕባ ግንባታ የዛ የተከበረ ቤተሰብ አሻራ። ነቢዩላህ ኢብራሂም ካዕባን በመገንባት ላይ ያሉ አንድ ኮርነር ላይ ድንጋይ አነሳቸው። ፈለጉ አጡት። እንዴት ያስቀምጡ? አላህ ከሰማይ ሐጀረል አስወድን አመጣላቸው። ነጭ እንደ ወተት እንደ አልማዝ የሚያንጸባርቅ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ይህን ድንጋይ ተቀብለው ሐጀረል አስወድ ዛሬ ሄደን እንድንስመው የታዘዝነውን ድንጋይ ካዕባ ኮርነር ላይ ያስቀመጡ። ሐጀረል አስወድ ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከጀነት ሲወርድ
አይን የሚወጋ ነጭ ነበር ይላል። የአደም ልጅ ወንጀል አጠቆረው ይላል። ይህን ድንጋይ ቦታው ያስቀመጡ ኢብራሂም ናቸው። ወደ ሀጀረል አስወድ ስንጠቁም ከዓባን ስንጠውፍ ኢብራሂምና ልጁን እናስታውሳለን። ልክ ጠዋፍ አድርገን ጨርሰን 2 ረክዓ እንሰግዳለን። መቃም ኢብራሂም የኢብራሂም መቆሚያ የሚባል ቦታ አለ። አሁን ድረስ የግራቸው ፋና አልጠፋም የሚባልለት እሱ ጀርባ ሄደን እንቆማለን። በቁርአን ታዘናል። ወተኺዙ ሚን መቃሚ ኢብራሂም ሙሰላ። ኢብራሂምም ይቆምበት ከነበረበት ቦታ ላይ ሶላትን አድርጓል። አላህ ኢብራሂም ይቆሙበት ድንጋይ ምንድነው? አዎ ከዓባ ሲታነጽ የካዕባ ዲዛይን እንዳይበላሽ አርኪቴክቱን ያዩበት የነበረ አንድ ድንጋይ ነበር። እሱ ቦታ ላይ ቁመው የኢስላምን ግንብ ይመለከቱበት የነበረው የኡማውን ኮርነር ያስተውሉበት የነበረ ቦታ ላይ እንድንሰግድ ታዘዘ። በእስልምና መንገድ የዚህን ዲን አጥር መጠበቅ ያለውን ዋጋ ሊያሳየን ቁመው ያማተሩበትን ቦታ ከጀርባው እንድንሰግድ አላህ አዘዘ። ከዛ ጀርባ ስንሰግድ ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም እናስታውሳለን። ከዛ ወረድ ብለን ቀጥታ ዑምራ ስናደርግ 2 ረክዓ ሰግደን ወደ ሰዕይ ነው የምንሄደው። ሶፋና መርዋ ኢነ ሶፋ ወልመርወተ ሚን ሸዓኢሪላህ 7 ደርሰን እንመለሳለን። ይህ ሴት መጣ። ታሪኩ አሁንም ከዚህ ትልቅ ቤተሰብ ጋር ይያያዘ። ያኔ መካ ምድረ በዳ ያለች ውሃ የለ ዛፍ የለ ድርቅ ያለ በረሃ ሆና ያለ ኢብራሂምን አላህ ሀጀርን ይዘህድ አላቸው። እስማኤልን ገና እንደወለደች ነው ይዛው ሄደች። ጥርር ባለው በረሃ ላይ ኢብራሂም አስቀምጦ አተመለሰ። ዞር ስትል ወፍ የለም። ደነገጠች። ኢብራሂም ለማን ነው የምትሆን አለችው። መልስ የለም። 3 ጠየቀችው። መልስ የለም። አላሁ አመረከ ቢሃዛ ይሄን እንድታረግ ያዘዘ አላህ ነው አለችው። ኢብራሂም መልስ አልሰጡም። ባንገታቸው አዋሏት። ኢዘን አለች እዚህ በረሃ ላይ ሆነን እንዲህ ከሆነ ለን ይضيعنا አላህ ይጥለንም አለች። ብቻዋን ቁጭ አለች። ልጇን ማጥባት ጀመረች። ጡቷ ደረቀ። ያዘችው ምግብ አለቀ። ውሃው አለቀ። ሞት ፊት ለፊቷ ተጋፈጣት። ሰበቡን ለማድረስ ተነስታ ሰው ባገኝ ብላ አንዴ ወደ ሶፋ ትወጣለች። ወደ ተራራ ሩጣ ትመለሳለች። ወደ መርዋ ሶፋ መርዋ 7ኛዋን ዙር ሲጨርስ አላህ አርሰለላሁ ጅብሪል ላክ። ሰበቡን ጨርሳለች። ከልጇ ጥግ ቁሟል። ከርቀት ስታይ እንግዳ የሆነ ነገር ልጇ አናት ላይ ቁሟል። ደንግጣ መጣች እየሮጠች። ስታየው ጅብሪል ነው። መን አንቺ ማንሽ አለ። ሀጀራ በጣም አስተዋይ ነበረችን። አና ኡሙ ወለድ ኢብራሂም እኔማ የኢብራሂም የልጁ እናት ነኝ አለች። ሀጀር ነኝ አላለችው። ኢብራሂምን የሰማይ ነዋሪ ያውቁታል። ሳት ላይ ሲገባ ያውቁታል። ኢብራሂም ለዲኑ ተፍ ተፍ ሲል ያውቁታል። እኔ የኢብራሂም የልጁ እናት ነኝ አለች። ኢላ መን ተረከኩማ ለማን ተዋችሁ አላት ጅብሪል። ለአላህ ተሆን አለችው። ጅብሪል መለሰ ተረከኩማ ኢላ ካፊን ወደሚበቃችሁ ጌታ ነው የተዋችሁ። አፈሩን ማስማስ አደረገው። ውሃ ወጣ። ዘምዘም ውሃ ዛሬ የምንለው። እናታችን ሀጀር እየሮጦች መጣ። ውሃው እንዳይደርቅባት ዙሚ ገደበች። ስትገድበው ዘምዘም ውሃ ታጠረ። ከዓመታት በኋላ መጣው የሷ ልጅ የሆኑት ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የርሐሙላሁ ኡመ ኢስማዒል የኢስማኤልን እናት አላህ ይዘንላት ብትተው ባትገድበው ኑሮ እኮ መካ ላይ ትልቅ ወንዝ ይሆን ነበር ይላሉ። ዘምዘም ወጣ። እሷ ስትሮጠው የነበረው ሩጫ በዚህ ኡማ ላይ ሰዕይ እንድናደርግ ተደነገገ። ሰዕይ ስናደርግ ሀጀር በጌታዋ ላይ የነበራትን ተወኩል አላህ ዘንድ የነበራትን መደገፍ እያስታወስን ያንን ትልቅ ቤተሰብ እያሰብን እንሮጣለን። አስተውላችሁ ከሆነ ወንዶቹ ብቻ የሚሮጡበት ሴቶች ማይሮጡበት ቦታ አለ። ለምን ነው ሴቶቹ ማይሮጡት? እናታቸው ሩጣላቸዋለች ሀጀራ። ያን ሰዕይ ስናረግ ኢብራሂምና ቤተሰቡን እናስታውሳለን። ሰዕይ ጨርሰን ዘምዘም ውሃ ስንጠጣ ሀጀርን አሁንም እናስታውሳለን። ያኔ
ሃጀር ውሃው ላይ ቁጭ አለች። ሰው የለ፣ ጎረቤት የለ፣ ቤት የለ። ድንገት አዋፋት ውሃ ሲያዩ ሰማዩ ላይ አጠለሉ። ሲከቡ ጁርሁም የሚባል ጎሳ አቋርጦ እያለፈ ነበር ውሃ ፍለጋ። አሞራ ሲያዩ አሞራ የሚከበው ውሃ ያለበት ቦታ መሆኑን አወቁ። ወደዛ ቦታ መጡ። ሲያዩት አንዲት ሴት ከህፃን ልጇ ጋር ውሃውን መውሰድ ይችላሉ፣ እሷን አስወግደው፣ ግን ጠባቂው አላህ ነው። በክብር መጥተው ጠየቋት። አንቺ ዘንድ እንጎራበት ውሃ እንጠቀም አሏት። መስፈርት አቅርባ በመስፈርቱ ተስማምተው ጁርሁም የሚባለው ጎሳ መካን ለመመስረት ቻለ። መካን ስናይ፣ ዘምዘም ውሃን ስናይ፣ ሶፋና መርዋን ሩጫ ስናይ ማን ትዝ ይለናል? የተከበረው የነቢዩላህ ኢብራሂም ቤተሰብ ተወኩል ገድል ሌጋሲ እናስታውሳለን። ከዛም አልፈን ሄድነ ዘብህ እርድ እናደርጋለን። ታዘናል። እርድ አለ። እርዴት መጣ? ነቢዩላህ ኢብራሂም ልጃቸው በእርጅና ወለዱት። አይናቸው አረፈበት፣ ወደዱት። አልሐምዱሊላህ الذي وهبني على الكبر اسماعيل በእርጅና እስማኤልን የሰጠኝ ጌታ ብሎ ማመስገን ጀመሩ። ልባቸው ግን ከአላህ ወደ ልጅ ያዘነበለ መሰለ። አላህ ከኔ ውጭ ከኔ የበለጠ ልትወደው የሚገባ ባሪያ የለም አለ። አዘዛቸው። ታማኝነታቸውን ፈተሸው። ልጅህን ረዳላቸው በህልም። ከባድ ህልም ነው። አንዴ ተነሱና አዑዙ ቢላህ አሉ። የሚወዱትን ልጅ እንዴት ያርዱታል? ሁለተኛ እዩ፣ ሶስተኛ የነቢያት ህልም ወህይ ነው። ልጃቸውን ጠሩት። ያ ቡነይ አንተን ሳርድህ አየው፣ ታዝዣለሁ፣ ውሳኔህን ትቸዋለሁ ላንተ አሉት። ያ አበቲ እፍዓል ማ ትእመር ሰተጅዱኒ ኢንሻአላሁ ሚነ አሳቢሪን። የታዘዝከውን ፈጽም፣ ታዛዡኝ ታገኘኛለህ አላቸው እስማኤል። ክስተቱ ከባድ ነው። ኢብራሂም እንጂ የማይቋቋሙት ነው። እስማኤል ልጃቸውን ፊት ለፊት አስቀመጡት። ሊያርዱት ከበዳቸው አይኑን እያዩ። ከዛም ደፉት። ቁርአኑ እንደሚለው ፈለማ አስለማ ለጌታቸውም እጅ በሰጡ ጊዜ ወተለሁ ሊልጀቢን በግንባሩ ደፉት። አይኑን ማየት አልቻለም። ሊያርዱት ቢላውን ሲያስቀምጡ አላህ አሁን ድረስ የምናርደውን ወፈደይናሁ ብذብሕን ዐዚም ትልቅ የሆነ ሙክት በግ ከጀነት መጣ። እሱ እንዲታረድ ተደረገ። ኡድሕያ ቢላና አንገት ስናሳርፍ ለአላህ ብሎ ሁለንተናውን የሰጠን ቤተሰብ እናስታውሳለን። ፈለማ አስለማ ነው የሚለው እጅ በሰጡ ጊዜ ራሳቸውን ለመሰዋት እጅ የሰጠ ቤተሰብ፣ ለአላህ ያደረ ቤተሰብ፣ አባትና ልጅ ታዛዥ፣ ምርጥ አባት፣ ደግ ልጅ፣ ቢጉላሚን ሐሊም ታጋሽ ልጅ። አሁን ድረስ በዛ ሱና የተነሳ ምስኪኖቹ የዓረፋ ቀን ከሚታረደው ስጋ ይቋደሳሉ እስከ የውመል ቂያማ። ስናርድ ኢብራሂምና የልጁን መስዋዕትነት እናስታውሳለን። ከዛስ ረሚዩል ጀመራት አለ፣ ጠጠር ውርወራ 3 ቀን እንወረውራለን። እሱ ሴት መጣ። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ልጃቸውን ለማረድ ሲወስኑ ሸይጣን መጣ። ይሄን የአላህ ትእዛዝ እንዳይፈጸም ይፈልጋል። ወደ ኢብራሂም መጣ። ላየውት ህልም ብለህ በእርጅና ያገኘው ልጅ ታርዳለህ አላቸው። አልሰማህም ብለው በጠጠር ወረወሩበት። ወደ እስማኤል መጣ። ይሄ አሮጌ ይሄ ሽማግሌ ሰውዬ ህልማዬ ብለህ ለመታረድ ትዘጋጃለህ? በድንጋይ ወረወሩበት። እሱንም አንሰማ። እናታቸው ሀጀር ጋር መጣ። ልጅሽ ደክመሽ አሳደግሽውን በረሃ ላይ ይሄ ሽማግሌ ሲያርደው ዝም ትያለሽ? እሷን በጠጠር ወረወረችበት። ይሄ የጠጠር ውርወራ ለሸይጣን ጉትጎታ እምቢ ያለ ቤተሰብ አሻራ ስንወረውር እኛም እምቢ ስንል ከዚህ ከሐጅ በኋላ ሪባን በላም፣ ከዚህ በኋላ ዚና አታሰራኝም፣ ከዚህ በኋላ ወላጅን አታሳምፀኝም፣ ከዚህ በኋላ ቼክ ሰጥቼ አልጠፋም፣ ከዚህ በኋላ የሰው ገንዘብ ይዤ አልደበቅም፣ ስልክ አልዘጋም ብለን ጠጠር ስንወረውር የዛን ታዛዥ ቤተሰብ ገድል እናስታውሳለን። ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ወተኸዘ አላሁ ኢብራሂማ ኸሊላን፣ ጌታቸው አላህ ወዳጅ አድርጎ ይዞታል ኢብራሂምን አለ አላህ። የዚህ የተከበረ ሌጋሲ ማለት ሐጅ ነው።
ጥሪውንም ያቀረቡት እሳቸው ናቸው። ወአذن في الناس ወደ ሰው ተጣራ ተብሏል። ጌታዬ እንዴት ነው የምትጣራው? ድምጽ አጭር ወደ ሰው ልጆች እንዴት አደርሳለሁ አለ። ኢብራሂም عليك النداء وعلينا البلاغ አንተ ተጣራ ማድረሴኛ ነው አላቸው አላህ። ያኔ ተጣሩ። ለበይክ ያለች ነፍስ ካዕባን ትረግጣለች። አላህ ከሚረግጡት አላህ ያድርገን። ኢብራሂም عليه السلام ቤተሰቦቹ ذرية بعضها من بعض إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ይህን ትልቅ ቤተሰብ ሐጅ ስናደርግ እናስታውሳለን። ካዕባ ስንጠውፍ ኢብራሂም ነው። ከኋላ መቃም ኢብራሂም ስንሰግድ ኢብራሂም ትዝ ይለናል። ሰዒ ስናደርግ ሀጀር እስማኤል ትዝ ይሉናል። ጀመራት ስንወረውር እነሱ ትዝ ይሉናል። ስናርድ ያ ለአላህ እጅ የሰጠ ቤተሰብ ትውስታ ነው። ዱዓቸውን አላህ ተቀበለ። ወጀዐል ሊ ሊሳነ ስድቅን ፊል አኺሪን በመጪው ትውልድ ላይ በመልካም መወሳትን አድርግልኝ አሉ። ይሄው ሁሌ እናወሳቸዋለን። ወደዛ ቤት እንጓጓለን። ወኢዝ ጀዐልና አልበይተ መሳበተን ሊናስ ሐጅን ካዕባን አንዴ ካየው ይልቅ ሁለት ያየው ይናፍቀዋል። የሰዎች ልብ ተህዊ ኢለይ የሚንጠለጠልበት አላህ አድርጎት ሁለት ያየው ሶስተኛ ያየው የበለጠ ይናፍቀዋል። ሐጅን ከሚያደርጉት ከሚወፈቁት ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ትውስታ ሌጋሲ ከሚደጋግሙት አላህ ያድርገን። ሐጅና ዑምራን አስከታትሉ። እሱ እነሱም ድህነትንና ወንጀል ያጸዳሉና ይላሉ ነቢዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ለሐጅ ንያ እናድርግ፣ ዱዓ እናድርግ፣ አላህን ማህርታን ጠይቀው። ወስተግፊሩሁ ፈያ ፈውዘል ሙስተግፊሪን። አልሐምዱሊላሂ ዐላ ኢሕሳኒህ ወሽክሩ ለሁ ዐላ ተፈዱሊህ ወምትናኒህ ወላ ኢላሃ ኢለላህ ተዕዚመን ሊሸእኒህ ወሰለላሁ ወሰለም ወባረከ ዐላ ረሱሊህ ወኢኽዋኒህ። እንደምታውቁት ሐጅ ትልቅ ዒባዳ ነው። የሚወፈቁት ጥቂት ሰዎች ናቸው። አንዳንዴ የገንዘብ አቅም ኖሮ የሐጅ ኮታው ሞልቶ የቀረሰው በዚህ ዓመት እንኳን ይጉዛው አቃል መሄድ ላልተሳካልን ካዕባን ለመርገጥ በዚህ ዓመት ላልታጨን ሰዎች ለራሳችን ተለዋጭ ዒባዳ ማድረግ ይኖርብናል። ኢማም እብኑ ረጀብን አልሐንበሊ አንድ ወርቃማ አባባል አላቸው። ወመን ለም የስተጢዕ ልውቁፈ ቢዓረፋ فليقف عند حدود الله الذي عرفه الله عرفه ላይ ሄዶ መቆም ያልተሳካለት ሰው ከአላህ ደንበር ላይ ይቆም ይላል። የአላህ ደንበር አለ፣ ክልሉ አለ፣ የሐራም ገደብ አለ፣ ከሱ ጋር ይቆም ይላል። ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة فليبيت على طاعة الله ليقربه ويزلفه مزدلفة ላይ ማደር ካልተሳካልህ በአላህ ዒባዳ ላይ ስትሰግድ ደር ሊዩቀርበከ ወይዝልፈ እንዲያስጠጋ እንዲያቀርበህ ይላል። ወመን ለም የቅድር ዘብሑ ሐዲሂ ቢሚና ሚና ላይ እኮ እርድ ማድረግ ያልተሳካለት ሰው ፈልየዝበሕ ሀዋህ ሊየብሉገ ልሙና ይላል። ስሜቱን ይረደው፣ የስሜት ንጠቱን ይርገጠው፣ ፍላጎቱን ይግታው። አይን ማየት ትፈልጋለች፣ ቀልብ ብዙ ነገር ይመኛል። ረቀው። አንዳንዴ የተመኘውን ሁሉ አታድርገው። አወ ኩለማ ተሽተሂ ተሽተሪ። ሰይድና ዑመር አንድን ሰው አገኙት። የት ይሄድክ ነው አሉት። ወደ መርካቶ። ምን ልታረግ? የሆነ ነገር አሰኝኝና ልገዛ አላቸው። አወ ኩለማ ተሽተሂ ተሽተሪ፣ ሲያሰኝ ትገዛለህ እንዴ አለ። ነፍስ ልጓም የላት። መኪና ዛሬ ይዛል፣ ቀይረው ይላል። አትቀይረው። የግድ ኢምፖርታንት ካለው የግድ ሲጠራ ውስጥ ተተገብረዋለህ። ፈልየዝበሕ ሀዋህ ስሜቱን ይረደው፣ ሊየብሉገ ልሙና ፍላጎት ላይ ትደርሳለህ። ወመን ለም የስተጢዕ ዚያረተ በይቲህ ሊአነሁ በዒድ ፈልየቅሱድ ረበ ልበይት ሊአነሁ አቅረቡ ምን ዓብድህ ምን ሐብል ልወሪድ። ሐረም ሂዶ ካዕባን መርገጥ ርቆት ያልተሳካለት ሰው የካዕባው ጌታ ከደም ስር በላይ ቅርብ ነውና እሱን ከጅለው ይላሉ ኢብኑ ረጀብ። ያልተሳካልን ሰዎች ስሜታችን እንረዳው፣ በአላህ ዒባዳ ላይ እናሳልፍ፣ ደንበሩ ላይ እንቁም፣ እኛም ይሳካልናል። ያ መን ትሕቡነ ነቢየ ሙሐመዳ ሰሉ ዐለይሂ ወሰሊሙ ጡለ ልመዳ ፈሰላቱኩም ወሰላሙኩም ኑረን ለኩም ቢያምሲኩም ወቢየውሚኩም ወለኩም ገዳ። ኢነ አላህ ወመላኢከተሁ ይሰሉነ ዐለ ነቢይ
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز إخواننا في غزة، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين، على المعتدين، وارزقهم نصرا مؤزرا. أقر عيوننا بالصلاة في بيتك الحرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ألا إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. ألا فأقم الصلاة.